تو ویورز لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے انڈیا پاکستان وار کے بارے میں کہ اب انڈیا حملہ نہیں کر سکے. وہ چاروں خانے چت ہو چکا ہے اور جتنی باتیں اس نے کرنی تھیں، جتنے ڈینگی اس نے مارنی تھی مار لی. اب مودی صاحب کو اس مرتبہ گجرات کے دنگے فسادات کرا کے یہ پونچھ، پٹھان کوٹ وغیرہ وغیرہ حملہ کرا کے وہ کتنے سکسیسفل رہے کتنے نہیں رہے. پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، اس میں مودی صاحب گدی سے پکڑے گئے. پاکستانی کو تو پتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں مودی صاحب، وہاں کے مسلمانوں کو بھی پتا ہے کہ کیا کر رہا ہے مودی صاحب، لیکن وہاں کے ہندوؤں کو، کٹر ہندوؤں کو، وہ بیوقوف ہندوؤں کو پتا نہیں ہے. لیکن جن کو پتا ہے وہ ہندو، انٹلیکچوئل ہندو، سمجھدار ہندو جو پوری دنیا میں ورلڈ کر رہے ہیں، وہ ہندو کی بات کر رہا ہوں میں. ان میں سمجھ بوجھ آ چکی ہے، وہ ہندوتوا کے شکنجے سے باہر آ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مودی صاحب کا یہ دعویٰ کہ یہ ٹورسٹ پاکستان نے مارے ہیں یا ISI نے مارے ہیں یا پاکستانی ٹیررسٹ نے مارے ہیں، یہ ہر طور پہ ناقابل برداشت ہو گئے، ناقابل قبول ہو چکا پوری دنیا میں. اس کی لیٹسٹ مثال فارن سیکرٹری آف US کا کال آئی ہے مسٹر جے شنکر کو. انہوں نے بولا ہے کہ اس مدعے کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے، کیونکہ آپ کے مدعے میں جان ہی نہیں ہے. آپ چاروں خانے چت ہو گئے. اور سلام میں پیش کرتا ہوں اس ٹائم پاکستان کی تمام منسٹری کو، انفارمیشن منسٹری، دفاع کی منسٹری اور سب سے بڑھ کر فارن منسٹری. اسحاق ڈار قابل تحسین ہے، اپریشیشن کے لائق ہیں کہ انہوں نے انتھک محنت کی. ان کی انتھک محنت کا اندازہ اس بات سے کیجئے، ایک چھوٹی سی ان کی تعریف کرتا سکوں کہ یہ بندہ سوتا بہت کم ہے نارملی بھی. اس بندے نے 3 دن میں انٹرنیشنل فورم پہ انٹرنیشنل لوگوں سے جن کے اثر و رسوخ ہیں 63 آفیشل سے، انٹرنیشنل فورن آفیشل سے ملاقات کی. اب چاہے وہ اسکائپ کے ذریعے کی چاہے فزیکلی کی ہو. آئے دن آپ کو ان 3 دنوں کے اندر آپ کو اسحاق ڈار ٹی وی اسکرین پہ اس سے ملتا ہوا، اس سے ملتا ہوا، اس سے ملتا ہوا، اس سے ملتا ہوا نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی پوری دنیا میں پھیلائی اور وہ اس نے امپیکٹ ڈالا. کہیں انڈیا کا نیریٹو نہیں چل پایا. کہاں تو جنرل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیت کام آئی کہ اکنامی کو لے کر وہ پاکستان کی جنگ کو لے کر بارڈر پہ کھڑے ہوئے. ہر طریقے سے نیوی، ایئرپورٹس اور فزیکلی آن گراؤنڈس ملٹری آپ کو ایکٹیو ملی. یہی وجہ تھی کہ آپ کو 2 دن پہلے انڈیا کے رافیل جہاز جموں کشمیر کی بارڈر پہ نظر آئے، لیکن وہ ٹیریٹری کراس نہیں کر پائے کیونکہ پاکستانی ایئر فورس ایکٹیو تھی. اور اس کے پیچھے جو اس کو سپورٹ پلینز تھے، جس کے اندر جیمر لگے ہوتے ہیں، جس کے اندر ریڈار سسٹم لگا ہوتا ہے اور مختلف قسم کے سسٹم لگے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پاکستان کی ٹیریٹری کراس نہیں کر پائے. یہی وہ سپورٹنگ سٹاف تھا، یہی وہ سپورٹ ایروپلینز تھے جس کی وجہ سے ابھینندن کا جہاز ہیک ہو گیا، جام ہو گیا. اس کی وجہ سے وہ نہ تو اپنی اطلاع اپنے لنک کے اندر اپنے ہیڈ کوارٹر کو دے پایا، اور یہی وجہ تھی اس کا جہاز گر کے وہیں گر گیا. کیونکہ یہ اکیلا پائلٹ کام نہیں کر رہا تھا، پائلٹ کو گائیڈ کرنے کے لیے پوری ٹیم جب دوسرے جہازوں میں موجود ہوتی ہے کچھ فاصلے کے اوپر. اکیلا کچھ پائلٹ نہیں کر سکتا. تو ایک طرف تو اسحاق ڈار کو اپریشن کر کے دوسری طرف عاصم منیر جنرل نے کیا گیم کیا ہے کہ شہباز شریف کے تھرو یہ بات کہلائی کہ ہم ہر طرح کی انویسٹیگیشن کے لیے حاضر. تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کو اور کیا چاہیے؟ حاضر تو ہے، کوپریٹ تو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. ہماری جو آپ کو خدمت چاہیے حاضر. کیوں کہ ہمارے ہاتھ سفید ہیں، ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے. ہم ان چکروں میں انوالو نہیں، ہماری اکانومی خراب ہے، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کو ہر طرح سے ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، سارے ثبوت انٹرنیشنل فورم پہ پیش کیے. اب آپ جس فورم پہ گئے آپ کو لعنت ملی، آپ کو اپنی منہ کی کھانی پڑی. کیونکہ
जिस फॉरम पे आप जाते हैं वो बोलते हैं भाई आपको ये मुद्दा हल करना है ना, तो पाकिस्तान से आपसे कोऑपरेट कर ही रहा है, तो आपने उसके ज़िम्मे में क्या किया? कुछ नहीं कर पाए, अपनी मुंह की खाई। अब आप मोदी साहब तय तो गए हो, मैं ऑलरेडी प्रीवियस व्लॉग में कह चुका हूँ, तय तो गए हो, आपका आने वाले जितने इलेक्शन है आप वो पूरी तरीके से हारने वाले हैं। तो कांग्रेस को और अपोजिशन पार्टी को चाहिए कि वो शाबाशी दें पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने आपका नैरेटिव आपकी आवाम के सामने पेश किया, इसके वजह से आप कांग्रेस पार्टी अब आप ऊपर आके वोट लेंगे और आप अपनी हुकूमत बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दौर के अंदर जब आप कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आए तो वो अच्छे लोगों को इनपुट करें जो कि पीस का पैगाम पहुँचाए। अब इस कंडीशन में नहीं है कि हम जंग लड़ पाए, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसकी मावेनी कर देंगे हम, जान लो। हम पाकिस्तानी कौम हैं, डरने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, शुक्र अदा करूँगा, बल्कि शुक्रिया अदा करूँगा नरेंद्र मोदी का, बजाय उन्होंने पानी रोक के पानी एक्स्ट्रा भेज दिया, सैलाब आ जाए पाकिस्तान। उस सैलाब से क्या हुआ? उस सैलाब से जो पाकिस्तान की बंजर ज़मीन जिस पे खेती बाड़ी नहीं हो पा रही थी, पानी की कमी या पानी ना होने की वजह से, वो सैराब हो गई, तर हो गई। हरियाली हर तरफ आपको नजर आ रही है, हमारे हर बैराज में, हर छोटे बूढ़े नहर में, नहरों में, दरिया में पानी लश पश की तरह डूब रहा है और घूम रहा है। तो शुक्रिया, ये मेहरबानी आप पहले भी करते रहे, अब आने वाले दौर के अंदर भी करते रहे, क्योंकि पाकिस्तान तो आगे जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को आपको ऑफिशियल नोटिफाई कर रहा है डिप्लोमेटिक वे के अंदर, और ये सिलसिला आगे लेके जा रहा है कि आप यूनिलैटरली अकेले पानी कैसे रोक सकते हैं, हो ही नहीं सकता। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है कि 3 नहरें आपकी, 3 नहरें पाकिस्तान की, आप उन 3 नहरों पे किसी किस्म का रुकावट डाल ही नहीं सकते इंटरनेशनल। अगर आप इंटरनेशनल कानून को मानते हैं, या आप इसराइल बन गए, ठीक है, वो किसी को नहीं माना, लेकिन उसके पीछे तो अमेरिका के हाथ है। आपके पीछे किसका हाथ है? किसी का नहीं। आप राफेल लाए, यहाँ से चाइना ने हमें J-10 के लिए मिसाइल दे दी, उनकी 200 प्लस की रेंज थी, तो हमारा डिफेंस सिस्टम तो आउट क्लास चल रहा है। यही वजह है कि F-17 थंडर, अल खालिद टैंक्स और वगैरह वगैरह हम बनाते आए हैं और इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब आप एक मुद्दा ही हम बोलते हैं, आप बोलते हैं कि पाकिस्तानी फौज एक वाहिद फौज है दुनिया में जो बिजनेस करती है। अभी भाई हम लोग गरीब लोग हैं, अब इसको आप इस तरह से ले लो कि हमको अपने बजट पूरा करने के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें वो बजट नहीं दे पा रही है, तो हमें कहीं ना कहीं से तो पूरा करना है ना। तो वो कहीं ना कहीं से पूरा करने के लिए हम बिजनेस करते हैं, हमारी आर्मी बिजनेस करती है, और उससे जो इंटेक होता है वो हम आर्म फोर्सेस में और अपने डिफेंस में लगाते हैं। तो बात को तो समझो। तो अब क्या होने वाला है? अब आपको हज़ीमत का सामना है, और आपकी जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और वगैरह वगैरह जो जितने बड़े सिटीज़ में आपको थू हो रही है, और आने वाले दौर के अंदर आप इलेक्शन हारने वाले हैं। क्या होने वाला है? पाकिस्तान तो अपने पाकिस्तान ने आपको इस मरतबा मज़ा चखा दिया बगैर जंग लड़े कि बेटा ये 2025 का वाक़या याद रखना, हमने जो तैयारी की थी हम बिल्कुल तैयार थे और तैयार हैं। ये बात हो रही कि आप वापस लौट गए हो, अब जंग नहीं होगी, आप वापस लौट गए हो। हर तरीके से आपका पूरा सिस्टम डाउन हो चुका है। हमने तो अपने एक्स्ट्रा 40 लाख जो रिटायर्ड फौजी थे उनको भी इंडक्ट कर लिया, और जो 3 दिन के अंदर कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है, कोई परफॉर्मेंस होती है, वो भी जो आसिम मरीन ने 3 दिन पे करने को कहा, जो कि नामुमकिन थी, लेकिन करना है तो करना है। और यही आसिम मुनीर का नाम है, इसी को आसिम मुनीर कहते हैं कि नहीं करने को करना बोलते हैं। जो नहीं कर पाता वो ये बंदा कर गुजरता है। ये रिपोर्ट क्योंकि MI6 ने आपको दे दी थी कि इस बंदे से मटकराना है, ठोक के रख देगा। तो इसी वीडियो के साथ वीडियो थोड़ी लंबी नहीं करते हुए इस हद तक कहते हैं कि इंडिया अब लौट गया, अब जंग नहीं होगी। तो भाई चादर डाल के सो जाओ या AC चला के सो जाओ इंडियंस। तो पाकिस्तान तो हाथ जोड़ के हाथ गर्म करके बैठा था कि आओ चाय हाजिर है। अब चाय वाला इसको आपने सर आंखों पे बिठा के प्राइम मिनिस्टर बनाया, इसने आपके मुल्क को डुबो दिया, सिवाय इसके कि हिंदुत्व को सपोर्ट करते हुए उसने कहाँ से कहाँ छलांग मारी, वो सबके सामने आज आया हो गई, एक्सपोज हो गई।
इसी जुमले के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए। और जिन्होंने वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।